ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ቲቲ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ርዕሳችን ስለ ፊር ወይም ስለ ፍርሃት ምንድን ነው? እንዴት ነው ፍርሃትን መከላከል የምንችለው የሚል ነው። አብራችሁኑ ነው። እንግዲህ ፍርሃት ወይም ፊር ምንድን ነው ስንል ፍርሃት ማለት የተፈጥሮ ስሜታችን ሆኖ በተፈጥሮ የሚመጣ ሰውነታችን ለፋይት ወይም ለፍላይት ምላሽ የሚሰጥበት ሂደት ነው ማለት ነው። ወይም ያን ነገር ኮንፍሮንት እንድናደርግ ኦር ደግሞ ከዛ ሁኔታ እንዴት ስኬፕ እንደምናደርግ። እነዚህ የሚሆኑት ምንድን ነው? በሆርሞኖች አማካኝነት ነው። ሆርሞኖች ደግሞ በአንጎላችን ክፍል በብሬን ክፍል የሚመነጩ ናቸው። እነዚህ ሆርሞኖች ለምሳሌ አድሬናሊን ይሄን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። አድሬናሊን የሚመነጨው የት ነው? በኩላሊታችን አፐር ፓርቲ ይመነጫል። ደግሞም ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥም ይመነጫል ማለት ነው፣ በሜዱላ ኦብላንጋታ በሚባል የአንጎላችን ክፍል እና ይሄ ሆርሞን ከሁኔታው እንድንርቅ ወይም ደግሞ ያን ሁኔታ ኮንፍሮንት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። አድሬናሊን የሰውነታችንን ወደ ፋይት ኦር ፍላይት ሆርሞን ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ እና ትሪገር እንዲያደርግ በአንጎላችን በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ፊር ዳንጀር ሊሆን ይችላል፣ ኢንተንስ ኤክሰርሳይዝ ወይም እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል እና ይሄን ዲቴክት ያደርጋል ማለት ነው በሆርሞን በአድሬናሊን አማካኝነት። ከዛ ሲግናል ይልካል አድሬናሊን እጢ እንዲመነጭ ማለት ነው፣ ሆርሞን እንዲያመነጭ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን ይሆናል? የደም ስራችን እንትን ይላል፣ ዋይድን ያደርጋል፣ ደም ይዘዋወራል፣ ልብ ምታችን ይጨምራል፣ ኦክሲጅን ጡንቻዎቻችን ዋይድን ያደርጋሉ ምናምንና ያን ሁኔታ ኮንፍሮንት ለማድረግ እንትን ይላሉ ማለት ነው፣ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እና ይሄ የአእምሯችን ሮል ነው፣ የብሬን ሮል ማለት ነው። የብሬን ሮል ትሬት ዲቴክሽን ዲቴክት ያደርጋል። ከዛ በኋላ አሜግዳላ በሚባለው የፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ይሄ አላርም ሲስተም ዲቴክት ይደረጋል ማለት ነው። እና ምን ይኖራል? ሆርሞናል ረሽ ይኖራል፣ የሆርሞን መንጨታ ይኖራል በሃይፖታለመስ አማካኝነት። ከዛ ይሄ ሆርሞን ሪሊዝ ይደረጋል፣ አድሬናሊን አክቲቬት ይደረጋል ማለት ነው። እና ያን ሁኔታ ሪስፖንድ እንድናደርግ እንሆናለን ማለት ነው። ፊዚካል ሪስፖንስ፣ ይሄ ፊዚካል ሪስፖንስ ደግሞ ምን ይጨምራል ማለት ነው? የልብ ምታችንን ይጨምራል፣ ኤክሰርሳይዝ ይኖራል፣ ራፒድ ብሪዚንግ ወይም ፈጣን የሆነ የብሪዚንግ አተነፋፈሳችን ይጨምራል፣ ብለድ ፍሎ ቱ ዘ ኤሪያ ይጨምራል፣ መስልስ ዋይድን ያደርጋሉ እና ፕሪፔር ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ትዘጋጃላችሁ ማለት ነው። አክት ለማድረግ የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ ስትገቡ ፍራቻ፣ የሆነ ዴንጀር ሊሆን ይችላል፣ ከባድ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው ሜካኒዝሙ ማለት ነው። ሜካኒዝም ኦፍ ፊር ፋይት ኦር ፍላይት ሆርሞን እንትን የሚለው እንደዚህ ነው ማለት ነው። በአሜግዳላ በአንጎላችን ክፍል ነው አላርም ሲስተም የሚመጣው። እነዚህ ፍራቻን እንዴት ኮንፍሮንት እንደምናደርግ ማለት ነው። ሁለት ቪዲዮዎች አሉ፣ አይተን እንመለስ። Adrenaline, also known as epinephrine, is a powerful hormone produced by the adrenal glands. It plays a pivotal role in the body's response to stress or danger, commonly referred to as the fight or flight response. When faced with a perceived threat, the brain triggers the adrenal glands to release adrenaline into the bloodstream. This surge occurs almost instantaneously, preparing the body for quick action. The hormone increases heart rate, elevates blood pressure, and boosts energy supplies, providing the necessary fuel for physical exertion. Additionally, adrenaline enhances alertness by sharpening focus and heightening the senses, allowing individuals to react more swiftly in emergencies. Blood flow is redirected to essential organs and muscles, optimizing physical performance. This response is not just limited to extreme situations. Everyday stresses can also trigger adrenaline release, impacting daily life and decision-making. Understanding adrenaline's role is crucial, as it highlights the body's remarkable ability to adapt to challenges and ensure survival. The balance of adrenaline levels is essential. While beneficial in short bursts, chronic elevation due to prolonged stress can lead to health issues. Recognizing this interplay can empower individuals to manage stress effectively. This tiny almond-shaped structure in your brain, called the amygdala, is the part of the brain that processes emotions. Its main function is to keep you safe. And if something looks like, sounds like, or feels like a threat to you, the amygdala triggers an instant stress response. For example, you misinterpret an email a colleague sent and immediately respond with something snarky or aggressive. Or
your partner asks you a simple question and you snap at them. Sounds familiar? The bad news is that our brains are wired this way for survival. But the good news is that you don't have to remain at the mercy of your amygdala, and here are some tips on how to deal with it. Step 1, pause and do nothing. Step 2, breathe deeply for 5 to 10 seconds. And step 3, ask yourself the following 2 questions. What do I like or love about the person in front of me? And what can I learn about myself in this circumstance? So the next time you feel this impulse, think about this tip and I guarantee you'll feel more in control. My name is David Boulos. Follow for more. እንግዲህ ከነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ምን ተረዳችሁ? the mechanism of fear እንዴት በብሬን አማካኝነት ፊርን ዲቴክት እንደሚያደርጉ የተለያዩ የብሬን ሲስተምስ ኢንቮልቭ እንደሚያደርጉ አይተናል ማለት ነው። ፍርሃት በአጠቃላይ ምንድነው? የቦዲ ሪስፖንስ ነው ማለት ነው። ቦዲ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን የሚሰጠው ሪስፖንስ ፍርሃት ይባላል። ፍርሃት ስሜት ነው ማለት ነው። የፍርሃት ምክንያቶች ምንድናቸው ብለን ስናይ ፍርሃት ብዙ ጊዜ ፊዚካል ዴንጀር ሊሆን ይችላል፣ እንስሳቶች ሊሆን ይችላል። ሰው እንስሳ ሊፈራ ይችላል። ማንኛውም ሰው ለምሳሌ የእንስሳ ፍራቻ ሊኖረን ይችላል። የተለያዩ ፍራቻዎች አሉ። ሄት ደግሞ ከፍታ ቦታ የሚፈራ ሰው ሊኖር ይችላል። ስቶርም ማለት ነጎድጓድ፣ ሰደን ላውድ ኖይስ የሚፈራ ሰው ሊኖር ይችላል። እና ፍራቻ በአጠቃላይ ብዙ አይነት ነው ማለት ነው። እና ለምሳሌ አሁን በሳይኮሎጂ ደግሞ ስታዩት ምንድነው ሳይኮሎጂካል ፊር የሚባል አለ። ሶሻል ሪጀክሽን ሊሆን ይችላል። በማህበረሰብ ውስጥ ሪጀክት መደረግ ይህም ፍራቻ ነው። ሸም፣ ማፈር፣ ፌለሪቲ፣ ውድቀት እነዚህን የመሳሰሉት ራሱ ምንድናቸው ማለት ነው? የፍራቻ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እና ለርንድ ኤክስፒሪየንስም ሊሆኑ ይችላሉ። ከተማርናቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል። ፍርሃት ይመጣል። ለርንድ ኤክስፒሪየንስ ፍሮም ፓስት ኤክስፒሪየንሳችን ካለፈ ነገራችን ሊሆን ይችላል። ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ አሁን ከባድ ነገር አሳልፈን ከሆነ ለምሳሌ አሁን በትዳር ውስጥ ፍቺ ዳይቮርስ ሊሆን ይችላል። ዴዝ ኦፍ ላቭድ ዋንስ ሊሆን ይችላል። በፋሚሊ ምናምን እነዚህ ካሉን ኤክስፒሪየንስ ለርንድ ኤክስፒሪየንስስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፍራቻ የሚመጣው። እና ይሄ ወደ ምን ያድጋል ማለት ነው? ወደ ፎቢያ የሚባል ያድጋል። ፎቢያ ምንድነው? ፍራቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ካል ስለ ፍርሃት እንዴት ነው ኦቨርካም የምናደርገው? ፍርሃትን እንዴት ነው የምንከላከለው? ፍርሃትን እንዴት መከላከል እንችላለን ስንል አንደኛው ምንድነው? ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ በማድረግ እንቅስቃሴ በማድረግ በሰውነታችን ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ ካደረግን ሆርሞኖች እንዲመነጩ ይደረጋሉ። ይሄ ኬሚካልስ ደግሞ ምንድነው? አንዛይቲን ወይም ጭንቀትን ይቀንስልናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግን ሰው አሁን ብትጠይቁት ምንድነው? ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ሰው ደስተኛ ናቸው። ምክንያቱም ሆርሞናል እንትኖች አሉ በሰውነታችን ውስጥ የሚመነጩ እንትኖች አሉ። አይድሊ ቁጭ ከምንል ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ሰው ሃፒ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛ ኬሚካሎች ሪሊዝ የሚደረጉት ኬሚካሎች አንዛይቲን ጭንቀትን ይቀንሳሉ ማለት ነው። እና ብሪዚንግ ደግሞ ማይንድፉልነስ የሚባል አለ። ራሳችሁን ማዳመጥ፣ ዮጋ የሚባል አለ። ዮጋ መስራት፣ ፎከስ ኦን ዘ ፕሬዘንት ከዛሬው ህይወታችሁ ላይ ፎከስ ማድረግ፣ ሊቭ ኦን ዘ ፕሬዘንት ታይም ብለናል በሌሎች ቪዲዮዎች። how to live in a moment ሚል ቪዲዮ ሰርች አለው ከዚህ በፊትና ዛሬን መኖር ከዛሬ ላይ ማተኮር ማለት ነው። እና ዛሬ ላይ ስታተኩሩ ፊርፉል የሆኑ ተወታችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ታስወግዳላችሁ ማለት ነው። እና እነዛን ታጣላችሁ ማለት ነው። ስታጡ ደግሞ ጤናማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና የሚሰማችሁን ስሜት ለምትወዱት ሰው ለምሳሌ ፋሚሊ ሜምበር ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ትረስትድ የሆነ ፍሬንድ ካላችሁ ለነሱ ማውራት፣ ሼር ማድረግ፣ ለምትወዱት ሰው ለሚቀርባችሁ ሰው ሼር ማድረግ ያላችሁን ስሜትና ወይም ደግሞ ለፕሮፌሽናል ሰዎች ሼር ማድረግ ከዛ ምክር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ፊር ካላባችሁ ፊር እና ሄልዚ ሃቢትስ እንዲኖራችሁ ማድረግ። ሄልዚ ሃቢትስ ማለት ነው አሁን የምንላቸው ለምሳሌ የላይፍ ስታይል ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ የምግብ ሁኔታችሁን መቆጣጠር፣ ቡና በጣም የምትጠቀሙ ከሆነ የካፌ ሌቨላችሁ መቀነስ፣ በብዛት የምትጠጡ ከሆነ እሱን መቀነስ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ምን ይጠቅማችኋል ማለት ነው? ኦቨርካም ለማድረግ ወይም ፍራቻን ለማስወገድ ይጠቅማል ማለት ነው። እና ፍራቻ በሌሎች ሜካኒዝሞች አሉ። ፍራቻ ምንድነው?
ስሜት ነው። ስሜት ስለሆነ ስሜታችሁን ያን ወደ ፍራቻ የሚወስዳችሁ ነገር አቮይድ ካደረጋችሁ ይሄን ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆኑ ሜካኒዝምስም አሉ ማለት ነው። አንደኛ ነገር ምንድነው ሪላክሴሽን ቴራፒ ይባላል። ሪላክስ የምታደርጉበት ቴራፒ ይሄ ፕሮፌሽናል ሰዎች የሚሰጧችሁ ነው ወይም ባለሙያዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ብሪዚንግ ዲፕ ብሪዚንግ የሚባል አለ ላይክ ዱዊንግ ዮጋ ማለት ነው። በጤናማ የህይወት ፍልስፍና ላይፍ ስታይል መመራት። ፍራቻን ደግሞ ፍራቻ ካለባችሁ ለምሳሌ መቀበል አክሴፕት ማድረግ ፍራቻችሁን እና ለመቀየር መሞከር ማለት ነው። አክሴፕት ካደረጋችሁ ለመቀየር መሞከር። ለምሳሌ እንዘላስት ቪዲዮስ በሰራናቸው ቪዲዮዎች ምን ብለናል? ኮንቨርሴሽን ለምሳሌ አሁን ከጓደኞቻችሁ ጋር እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ማውራት ማትችሉ ከሆነ ትንንሽ ኮንቨርሴሽኖች ሚቲንግ ሊሆን ይችላል፣ የስኩል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ያለባችሁና በስራ ቦታ ሊሆን ይችላልና አንዳንዴ እድሎች ስታገኙ ሰው አውሩ ምናምን ሲላችሁ ያን ነገር እንትን ማለት መግፋት የለባችሁም። እስኪ ብላችሁ መሳተፍ ምናምን ትንንሽ ነገሮችን ጽፎ መወያየት ምናምን አይዲያችሁን መናገር ምናምን እና ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የፍራቻ ሌቨላችሁን ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ፐርሰናሊ እኔም ኤክስፔሪየንስ ያደረጉት ስለሆነ ማለት ነው። እና ትንንሽ ፕሬዘንቴሽኖችን ኢኒሼት ማድረግ በምትሰሩበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በቤታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከላቭድ ዋንስ ወይም ከፋሚሊ ሜምበራችሁ ጋር አብራችሁ ማውራት ምናምን፣ ዲፕ ብሪዚንግ፣ ማይንድፉልነስ የሚባል አለ። እነዚህ ሁሉ ፊርፉል የሆኑ ቶታችሁን ከአእምሯችሁ ያጠፉላችኋል ማለት ነው። እና ሜካኒዝምስ ናቸው እነዚህ፣ ስቴፕስ ናቸው። አንደኛ ነገር ፍራቻችሁን መቀበል አለባችሁ። እኔ እፈራለሁ በቃ ለምን እፈራለሁ? የምፈራበትን ነገር ማስወገድ አለብኝ ብላችሁ ጀስት አክሴፕት ማድረግ አለባችሁ። የሆነ ሰው ችግሩን አክሴፕት ሲያደርግ ነው እንትን ማድረግ የሚችለው መቀነስ የሚችለው ማጥፋት የሚችለው ማለት ነው። እና ሄልዚ ሀቢታችሁን ደግሞ የላይፍ ሀቢታችሁን ማስተካከል፣ ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ ማታደርጉ ከሆነ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ ሌሎች ነገሮችንም መከተል ማለት ነው። እና ፍርሃትን ኦቨር ከምናደርገው በእነዚህ መንገዶች ነው ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።